إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha alemlerini yoktan bar kılıp, bizni özünün şiksiz nimetlerinde yaşatuşu, Rabbimiz Allah Teala'ga min şükürlerimiz, maqtav ve ulug'lavlarımız bulsun. Jirlerge de köklerge de Allah'ın rahmeti bulup kelgen, bizning için en көркем, en hayırlı örnek bulgan siyikli peygamberimizge, көңіл türlerimizden çıkan dualarımız, Allah Teala'nın selamı hem salavatı bulsun. Aziz kardeşlerim, her kaysığızını takvalıkka şakram. Allah Teala'nın emirlerin tiyişinçe ötegiz. Anın şiklerinden tıyılığız, haramlarından tıyılığız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytti. Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatih. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ey iman kitirgen bendeler, Allah-u Teala'ga tiyişli derecede takva bulunuz. Anın emirlerin tiyişinçe ötegiz. Tıyganlarından tiyişinçe tıyılığız. Hem Müslüman bulmagan halde Allah huzuruna koytudan saklanığız dedi. Aziz kardeşlerim, sizge siyikli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisin okup gitesin kile. Bu hadis İmam Ahmed Tirmizi jiyintiqlarında kile. Onu bizge en köp hadislerini tapşırgan Abu Hurayra, Allah ondan razı bulsun silep kite. Günlerden bir günü Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bizge müracaat etip şunday söz aytты dey. Kim mindən bir neçe nasihat kengashni ala, alarını öz turmuşunda aşıra, яки kullanırday kişilerge tapşıra, dip sıradı dey. Şol vakit min birinci bulup, min ya Resulallah dip aytdım dey. Şundan soň siyikli Peygamberimiz ana özünün nasihatin birir aldından onun kulundan tuta. Mine nişik etip merhametli ata, merhametli ana özünün kichkinegine balasına nindidir kıymetli nasihatini birgende özünün kışağına algan kibik. Ebi onығın aldına oturtup nasihat birgen kibik siyikli Peygamberimiz şuşu ir kişi Abu Hurayra'nın sözleri ana kübrek ötsin için kulundan ala. Kulundan tutup ayta. Hem nersedi Allah Teala'nın haram kılgan nerselerinden saklan, şul vakit sen en gıybadetli kişilerden bulursun dey. İkincisi Allah Teala sana birgen nasibına riza bul dey. Şul vakit sen en bay kişilerden sanalırsın dey. Çünkü rizalık ul baylık. Üçüncüsü, özünün көршіңе yaxşı, көркем, güzel muamele kıldı, imanlı bulursun dey, mümin bulursun dey. Hem devam etip siyikli Peygamberimiz aytты, özün için suygan nerselerini başkalar için de suydi. Özüne ne tilesen, başkalarga da şunu tile, Müslüman bulursun dey. Hem soňgusu köp külerge gadetlenmedi. Artık köp külmedi. Çünkü köp külü köngülni ötüredi. Kalbni ötüredi. Bu hadis İmam Ahmed Tirmizi jiyintiqlarında kile. Mına şuşu 5 nasihattan ayırıp, aziz kardeşlerim, min özüme hem sizge bugün bir neçe söz körşiler hakkında aytasım kile. Tatarda şunday aytım var. Körşi hakkı Allah hakkı degenler. Hem bu elbette tiktimalga aytilgan söz tugul. Çünkü siyikli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse dedi? Kim Allah'ı Teala'ga hem ahiret gününe iman kitirse
күршесен хөрмәтләсен дейді. Демәк, мөселманның күршесенә булган хөрмәте Аллаһыга һәм ахиреткә булган иманының күрсәткече булып тора. Кем Аллаһка һәм ахиреткә иман китергән икән, демәк, ул үзенең күршесен зурларга, күршесен хөрмәт итәргә тиеш. Һәм беләбез, сөекле пәйгамбәребезнең остазы, аңа сабак бирүче Җәбраил фәрештә иде. Һәм Җәбраил фәрештә һәр даим аңа килеп дәресләр бирде. Һәм сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Җәбраил фәрештә ди, миңа дәрес бирергә килгәч ди, күрше хакында шул кадәр күп насихатлар бирде ди. Бу килгәч тә бирде. Тегесендә дә әйтте, күршең дип, һәр даим миңа шул кадәр күп насихатлар бирде ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, мин инде тиздән күрше минем варисемә әйләнер дип уйлый башладым ди. Наследникка әйләнер ди, ягъни үлгәч күршегә дә мал калдырасы булыр икән дип уйлый башладым ди. Әгәр дә шуннан да Җәбраил гел кабатлап тормаган булса, күрше хакы, күршене кимсетмә, күршене рәнҗетмә, күршеңә ярдәм ит дип, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям алай уйламас иде. Чөнки туганнарның да бөтенесе мирасын алмый әле. Шулай бит? Якын туганнар гына мирасын ала. Ә монда күрше турында шул кадәр күп әйтте, хәтта аңа да мирас бирәсе булыр икән диде. Кем ул күрше? Күрше ул синең белән синең янәшәңдә, уң ягыңда, сул ягыңда, алдыңда, артыңда яшәүче кешеләр. Һәм әгәр дә галимнәребез әйтә, бер җирлекнең гырыф гадәте буенча ул синең янәшәңдәге кеше сиңа күрше булып саналса, димәк, ул күршенең синең өстеңә нәрсәсе төшә? Хакы төшә. Синең аның правалары бар синең өстеңдә, һәм син аларны үтәргә тиеш буласың. Һәм җәмәгать күршеләрнең кайсысының йорты, ишеге, хәзер бит инде күршеләр бераз башка төрле, бер йортта яшибез күбебез. Һәм бер подъездда ишекләр белән күбрәк карыйбыз, йортлар белән түгел. Кайсысының ишеге сиңа якынрак булса, аның хакы синең өстеңдә зуррак. Имам Бухари риваятында килә, Айша радиллаһу анха, сөекле пәйгамбәребездән, я Расулаллах, ике күршем бар. Кайсысына күчтәнәшне бирим дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ишеге якынрак булганына дип әйтте. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, хәтта кешенең күршесенә никадәр мугамәләсе яхшырак булса, Аллаһ ул бәндәне күбрәк ярата. Шуңа күрә пәйгамбәребез Имам Тирмизи, Ибн Хиббан, Ибн Хузайма Хаким риваятларында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһ каршында ике дусның кайсысы сөеклерәк, яхшырак? Менә бу дусларның кайсысы икенчесенә карата яхшырак? Барыбер аның кайсыдыр бит икенчесенә яхшырак? Шулай бит? Бу ярдәм итүдә, хәлен сорашуда, аңа яхшы мугамәлә кылуда кайсысы ике дусның бер-берсенә яхшырак? Шунсы Аллаһка сөеклерәк диде. Ничек сәламдәге кебек? Кайсысы сөеклерәк? Ике исәнләшүченең беренче сәлам биргәне сөеклерәк диде. Шуңа күрә мөселман тырышырга тиеш беренче булып сәламны бирергә. Чөнки ул сөеклерәк була. Һәм нәкъ шулай монда да ике дусның Аллаһ каршында шунсы сөеклерәк, кайсысы икенчесенә карый яхшырак мугамәлә кыла. Һәм кай вакыт куркып куясың. Тормышта шундый дуслар була, машалла. Алар шул кадәр синең хәлеңне дә сораша, сиңа шулай ярдәм итәргә тырыша. Кай вакыт уйлап куясың, мин Аллаһ яратам икән дип. Чөнки ике дусның күрәсең, дустыңнан синнән ул кадәр юктыр, ә дустыңнан сиңа шул кадәр хөрмәт, изге мугамәлә. Әлхәмдүлилләх, Аллаһ һәрберебезгә шундый дуслар бирсен һәм хәерле дуслар булырга язсын үзебезгә дә. Һәм күршеләрнең дә иң яхшысы диде Аллаһ каршында, үзенең күршесенә яхшырак булганы ди. Менә икесе дә бер подъездда тора, икесе дә күрше булып тора, ләкин нәрсә дисәң дә, бысы тигесенә карый күбрәк яхшылык кыла. Елмаеп исәнләшә, хәлен сораша, күчтәнәшен кертә. Монысы лаек түгел. Икесенең кайсысы Аллаһка сөеклерәк? Күршесенә яхшырак мугамәләдә булганы яхшырак диде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм җәмәгать
күршеләр хакын галимнәр берничә дәрәҗәгә бүләләр. Бар шундый күршеләр, синең өстеңдә аларның 3 хакы бар. Бар шундый күршеләр 2 хакы бар. Бар шундый күршеләр 1 хакы бар. Әгәр дә синең күрше булып торган кеше сиңа туган булып чыкса, һәм мөселман кардәш булып чыкса, синең өстеңдә аның 3 хакы бар. Мөселман хакы, кардәш хакы, син аны хөрмәтләргә тиеш кардәш булган өчен, туган хакы, чөнки ул әле синең туганыңда, һәм өченчесе күрше хакы. Карагыз, бер кешегә 3 хак, бер кеше каршында синең. Өчесе өчен дә җавап тотасың. Әгәр дә синең күршең туган булып чыкмаса, ләкин мөселман кардәш, әлхәмдүлилләh, бик күп кардәшләребез квартира алганда да, йорт салганда да тырышабыз мөселман булып яшәргә, күрше булып. Шулай бит? Чөнки моннан бик күп әйбер тора. Менә монда синең өстеңдә 2 хак тора. Кардәш хакы һәм күрше хакы. Һәм өченчесе, ул синең туганың түгел, күршең. Ул мөселман түгел, ул бөтенләй башка дин кешесе булырга мөмкин. Ләкин синең үстеңдә 1 хак кала, нәрсә? Күрше хакы кала. Шуңа күрә бу мөселман түгел, кеше түгел бу, күрше түгел дип, мөселман үзен Аллаһ куйган бурычтан азат итә алмый. Азат итә алмый һәм күршең мөселман булмаса да, синең өстеңдә аның каршында бурыч тора. Умар радиллаһу анһуның улы Абдулла ибн Умар иенә кайтуына сарык суелган иде. Һәм шуны күргәч, Яһуди күршебезгә күчтәнәш кирттегезме дип сорады. Ягъни аның бер өлешен мал суйгач кирттегезме дип сорады. Аның күршесендә мөселман түгел, Яһуди яши иде. Менә бу да күрсәтә, изге сахабалар, Аллаһ алардан разый булсын, күршеләрен хәтта мөселман булмасалар да аларга изгелек кылдылар. Һәм гомумән җәмәгать кайвакыт сахабаларның, изге сәләфләрнең шушы күршеләр белән булган мугамәләре турында кайбер вакыйгалар, мисалларны укыйсың да исең китә. Субханалла, ничек без алардан ярак җәмәгать. Сәләфләрнең берсенең өендә тышканнар ияләшә. Шуннан соң бу кемгәдер үзенең зарын белдергәч, моңа әйтәләр, киңәш бирәләр. Син дә бер яхшы псияп кайтты. Бер кичтә бөтен тышканыңны куып бетерә ди. Шуннан да җәмәгать пси бит ул, аның исен сизгәч, тышканнар, күселәр нишлиләр? Качып бетәләр. Псигә шарт түгел бөтенесен ашап бетерергә. Пси янындалар йөрмиләр. Шуннан бу уйлый. Ярар, яхшы бит инде. Пси алып кайтсам, берсе дә калмый. Ләкин моның башына сорау килә. Ул тышканнар кая китәсең? Алар бит күршеләргә керә. Шуңа күрә әйтә, әгәр дә мин пси алып кайтсам, ул тышканнар бит тик күршеләрне интектерә башлый ди. Шуңа күрә пси алмый. Ни өчен? Тышканнары күршегә кирип, аны азаламас өчен. Карагыз, ничек уйлаганнар күрше хакы турында. Икенче бер мисал. Мухаммад ибн Джахм. Ул үзенең өен сатырга куя. Һәм сатып алучылар килә. Күрәсең, ниндидер хаҗаты булгандыр инде, әҗәте булгандыр, төрле хәл булырга мөмкин. Өйне сатырга кирәк. Бәлки башка үй аладыр, шулай бит. Маңа киләләр сатып алучылар һәм өен карыйлар. Хәзер сөйләшергә кирәк өйнең бәясен. Шунда ул әйтә, өйнең бәясен беләсез инде ди. Ул инде килешенгән. Ләкин күршесенә төртә. Бу күршем өчен күпме түлисез ди. Бу күрше өчен күпме түлисез ди. Шуннан соң аның күршендә Саид ибн ал-Ас була рахимахулла. Шуннан соң булар әйтәләр, ник күршелек хакы да сатыламыни ди. Игенә түгел, әле күрше өчен дә түләргә кирәкмени ди. Шуннан соң ул әйтә, ничек инде түләргә кирәк булмасын ди. Ул күрше ди, һәр даим синең кирип хәлеңне сорый ди. Сине күрсә сиңа сәлам бирә ди. Үзе бер рәхәт бит инде. Күршең белән хәл әхвал сорашып, сәламнар биришеп, шулай бит. Ярак юлга китсә ди, йортыңны карап тора ди, күз колак булып тора ди. Сиңа кайгырасың юк, син әллә кая йөрисең? Синең күршең бар. Беркем дә синең өеңә тими. Шулай бит. Өеңә кайтсаң ди, күчтәнәш белән сине каршы ала ди. Кайттың, күчтәнәше белән сине күрше, күңелеңне күрә ди. Әйбер сорасаң ярдәм итә ди. Сорамасаң да беренче булып ярдәм кулын суза ди.
Бірер ауырлық келсе, ауырлығыңны жеңілейтеді. Жеңілейтеді. Мына бұл өзінің күршісі турында айтты, Саид ибн Ас турында. Шуннан соң бұл сөзләрне мұның шул күршісіне ерештірелер. Тігі күршінің шул қадар көңілі болып, ол көбейтіп ақша көтеріп кіре. Мәді үйіңі генә сатмады. Чөнки күрші қимметрәк болған сайын үйнің дә бәясе яки артады. Күрші бәясе белән үйнің бәясе арта, һәм күрші бәясе белән үйнің бәясе арзанланады. Менә шуңа күрә җәмәгать, яхшы күрші нәрсә дигәннәр? Күрші үзеңнән яхшы булсын дигәннәр. Шулай бит, күршең үзеңнән яхшы булсын дигәннәр. Шуңа күрә күршелек исламда ул бик зур урын алып тора. Һәм әлхәмдүлилләһ, бүген дә бик күп авылларда кешеләр рәхәтләнеп күрше белән яшиләр. Рәхәтләнеп күрше белән яшиләр. Менә авылга хәзер дә вагаз, насихат белән барсаң, бүтән авыл исәнләшә. Бүтән авыл күрешә. Балалар мәктәптән кайталар, бүтүнесе сиңа сәлам бирәләр. Сине белмиләр алар. Әлхәмдүлилләһ, әле бүген дә ул күп авыллар бар. Шәһәрдә кызганыч, мин күпмедер авылда яшәгәннән соң килдем шәһәргә. Шәһәрдә бер йортта 9 этажлы бер авыл яши, шулаймы? Бер авыл бер йортка сыйган, ләкин бер кем берәүне белми. Ни исемен белми. Татармы, урысмы, Сергейме ул, Мәсхудмы ул, бер кем берәйберне белми. Көн сайын бер лифтта күрешәләр, исәнләшә дә белмиләр. Исәнләшә дә белмиләр. Шуңа күрә җәмәгать шәһәрдә кызганыч, күршелек хакы бик аксап бара. Шуңа күрә без мөселманнар, менә бу шәһәрдә үлгән хакларны торгызырга тиеш. Ул исәнләшми икән, син исәнләш. Ул сәлам бирми икән, син сәлам бир. Сәламын кайтармаса да, бүген кайтармый, иртәгә үзе исәнләшер. Ул җылмаймаса, син җылмай. Шулай бит. Менә шуңа күрә җәмәгать бу шәһәрнең бәласе шәһәрдә күрше күршене белми. Бит сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Иманы юк шуның диде. Кем корсагын тутырып йокларга ята, күршесе ач диде. Синең бүтән әйбереңдә әйбәт, синең күршеңнең әйбәтмисең? Әйбәтме синең күршеңнең? Син белмисең дә. Кем ул? Исеме ничек аның? Кая ул? Нәрсә ул? Аның нинди хәсрәтләре бар? Ул да сиңа керми, син дә кермисең. Менә шуңа күрә җәмәгать бу шәһәрләрнең бер бәласе булып тора. Күп вакытта күп кирәкми. Менә синең хатының кыймак кыздыра син кайтуга. 2 калак онны күбрәк салса кыймакка, 5 кыймакка күбрәк чыга. Шулаймы? Шул күбрәк чыккан 5 кыймакны бер савытка салып, малайыңа кызың әйтсәң, бар әле аста яшәгән әбигә кертәлем моны дип. Синең малайыңа да сабак була. Ул күрше хакын. Әле теге әби аңа күпме дуга кыла. Шулаймы? Аннарысын сиңа варенисен ташый, гөмбәсен ташый. Шуңа күрә җәмәгать бу битеп барган хакны без мөселманнар торгызырга тиеш. Чөнки һәрбер изге, хәерле хакта беренче чиратта иман ияләре үрнәк булырга тиеш. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен, үзебезгә хәерле күршеләр булырга. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә тормышыбызда хәерле күршеләр насыйп итсен. Иншааллаһ. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Хөрмәтле кардәшләр, кичкенә генә бер игълан, дорогие братья, хочу обратиться к вам с небольшой просьбой. Несколько недель назад, 8 августа, у нашего одного хазрата, нашего брата Ильдар Хазрата Абы, у него сгорел дом. Ну, кто-то это в интернете уже, наверное, видел, слышал. Альхамдулилля, наши хазраты туда съездили, в эту деревню. Ну, они сейчас учатся в Мухаммадие. Они как раз были в Мухаммадие, дети были одни, у них сгорел дом. Альхамдулилля, дети живы, но они даже документы, ничего не смогли забрать. Поэтому, альхамдулилля, и соседи, и братья, сестры, родные откликнулись.
На сегодня они собрали около 1,5 миллиона рублей. Но тот, кто строил, он знает, что за 1,5 миллиона дом не построить. Поэтому мы съездили, все увидели. Братья дали проект, хороший проект. Сейчас ищем строителей, материалы смотрим. Наша задача, иншаллах, до зимы закрыть крышу. Поэтому, дорогие братья, вот у татар говорят, «Иль-ты кырся куль балады». Если вся страна просто плюнет, образуется озеро, да? Я не прошу, чтобы вы несли там сотни тысяч, да? Хотя кто-то может дать, бисмилля, и сотни тысяч, но кто сколько сможет. Вот там есть у нас коробка, ящик, есть номера, карты, потому что с наличкой у многих проблемы, да? Если кто-то хочет помочь от организации, мы можем счета дать на кирпич, на цемент, на все остальное. Все, как говорится, всю бухгалтерию, ответственность мы берем на себя. И, альхамдулилля, вот, если Аллах Тааля дал им испытание, то это испытание и для всех нас. Поэтому, бисмилля, давайте кто как сможет. И вообще мы должны помогать нашим. Особенно имамам, которые служат в деревнях, потому что вот я не хочу обратно в деревню. Но тут хорошо, знаете, а они служат там. Перед Курбаном, один из благотворительных фондов, они объявили сбор помощи сельским имамам. Собрали на сотни тысяч коробки продуктовые, по 2-3 тысячи одну коробку. Там раздали на сотни имамам, да? Молодым имамам, которых зарплаты нет, пенсии нет. Да? Вы знаете, благотворительный фонд в шоке. Они говорят, мы никогда так мало денег не собирали. Люди не дают. Операции ребенку дают, тут дают. А если сельским имамам, я не знаю, может быть, наши братья и сестры думают, да вот он имам там зажрался. Да? Но, дорогие братья, бәлеш, он вкусный, когда раз в неделю кушаешь или по праздникам. Каждый день кушать бәлеш, во-первых, это не так вкусно. Поверьте мне, я уже сколько лет бәлеш кушаю. Во-вторых, этот бәлеш каждый день жене, детям не понесешь. В «Газпром» газ платить не понесешь бәлеш. На 1 сентября детям бәлеш не раздашь вместо кроссовок. Поэтому сегодня многие имамы в деревнях, в селах, мухтасибы района работают охранниками. Или в Горгазе, или еще в котельной сидят. Это наше положение, это наше состояние. Поэтому если у Хазрата проблема, давайте мы решим эту проблему в первую очередь. Поэтому иншаллах, вот сколько, 3-4 года, мы, несколько братьев, Хазратов, себе поставили цель. Каждый год строить один дом. Но, альхамдулилля, каждый год один дом начинаем. Но каждый год не можем завершить. Тем более сейчас цены подорожали. Вот 2 дома сдали, альхамдулилля, за 4 года. Но еще 2-3 дома у нас стоят. А мы хотим каждый год 5 домов строить. Почему бы нет? Умма, она сильная. Альхамдулилля, умма богатая. С нашим потенциалом мы можем 10 домов в год строить. А сколько вот Мадресе Мухаммадия, 20 лет, 30 лет учитель преподает, 30 лет снимает квартиру. И на горизонте пока не видно, что когда-нибудь у него свой дом будет, хотя бы детям оставить. Но это разве дело? Это мы должны решать это все. Аллах дает. Если мы соберемся в благом, иншаллах, объединимся в благом, не один дом мы должны строить, мы 10 домов должны строить в год, 50 домов. Это же Аллах милостивый. Надо просто начать, надо жить этим, надо делиться. Аллах тебе дал, дай немножко. Аллах тебе больше даст, не переживай. Как один из праведных предшественников, он же, когда, говорит, я это правило услышал, я даю, Аллах дает. Я, говорит, начал соревноваться с Аллахом. Я дал, он мне дал, я дал, он мне дал, он меня победил. Он мне больше дал, говорит. Я даю, он дает. Поэтому Аллах дает дающим. Каждый день ангелы делают дуа. Один ангел говорит, Аллах, забери у того, кто оставляет у себя. А второй ангел говорит, Аллах, дай тому, кто дает. Поэтому давайте вот Хазрата поддержим, иншаллах. Подходите, какие-то, может быть, другие. У кого-то материал есть, у кого-то трубы. Все, возьмем, иншаллах. И надо нам построить. Потому что у них, получается, 4 ребенка, детей. 2 уже все сами живут, а 2 они с детдома взяли. 1 еще инвалид. Поэтому вот их 4 человека, они у соседей живут сейчас. Но, бисмилля, иншаллах, давайте, пусть Аллах нам поможет. Инна Аллаху ва малайкатаху юсаллюна аля наби, я айюха аллазина аману,
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأقيموا الصلاة